Hello students, today I have come out with another problem on a flexible budget and a cost sheet method. This is the problem. I'll read out once. The information regarding the expenses of a company at 50% capacity is as follows. Fixed expenses, salary 1,10,000, rent 30,000, administration expenses 70,000, depreciation 45,000, variable expenses, material 24,000, labor 66,000, others 36,000. Semi-variable expenses are indirect labor 50,000, repairs and maintenance 40,000, electricity 20,000. The estimated sales at various levels of capacity are Rs 5 lakh at 40% capacity, Rs 6 lakh 25,000 at 50% capacity, Rs 7 lakh 50,000 at 60% capacity, Rs 8 lakh 75,000 at 70% capacity. The fixed expenses will remain same till 100% capacity. Semi-variable expenses remain constant, will not change till 50% capacity. It will increase by 10% between 50% and 65% capacity and further increased by 5% above the 65% capacity. Prepare a flexible budget and calculate the profit at various levels of capacities 40%, 50%, 60% and 70% capacity. So this is the problem. In this problem, they given fixed expenses, variable expenses and semi-variable expenses. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಈ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ at various levels of capacity. ಅಂದರೆ 40% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 lakh rupees. 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ 6,25,000 ಸೇಲ್ಸು, 60%ಗೆ 7,50,000, 70% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ 8,75,000 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟಿಲ್ 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಎಬೋವ್ 50% ಅಪ್ ಟು 65% ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ 50%ಇಂದ 65% ಕೆಪಾಸಿಟಿವರೆಗೆ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. And further increased by another 5% if above the 65% capacity. So they are asking you to prepare the flexible budget for 40%, 50%, 60% and 70% capacity. So now we need to prepare the flexible budget. Just concentrate on what they are mentioning in the problem. They given, number one, they given the capacity 50%, 40%, 60% and 70%, the sales value, not the production units. Sales values are given, sales given, but not the production. So how we have to proceed with the problem? Say in this problem, as the units are not given, we have to calculate and allot the expenses on the basis of production capacity. That is 40%, 60% and 70%. For example, they are mentioning the material cost, material expenses rupees 24,000. So this is the given expenses 24,000 for the material at 50% capacity.
ಸೊ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ 24,000 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟು 40%, 60 ಆ್ಯಂಡ್ 70%ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ 40%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 50%ಗೆ 24,000 ಆದರೆ 40%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 24,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1% ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ 24,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ 1% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋದು 480 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 40%ಗೆ 480 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40, we get 19,200. In the similar manner, we have to calculate for 60% and for 70%. 60% ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 480 ರುಪೀಸ್. 1%ಗೆ 480 ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ 60%ಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 60, we get 28,800. 70%ಗೆ 480 ಇಂಟು 70, 33,600. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ 40%, 60% ಮತ್ತು 70%ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 100%. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟು ಬಿಲೋ ದ 100% ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಬಿಟ್ವೀನ್ 50 ಆ್ಯಂಡ್ 65%. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 50%ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 65%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ 60% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 5% ಎಬೋವ್ ದ 65% ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ 65% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಫರ್ದರ್ 5% ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದು 10%, ಈಗ 5%, ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಎಬೋವ್ 65. ಸೊ ಎಬೋವ್ 65 ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 70%. ಸೊ 70%ಗೆ ನಾವು 15%ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ something about the problem. We have to observe, keep it in mind, and we have to give special attention on these points. So this is the statement of flexible budget. 50% because that is the given capacity. So now we are preparing for 40%, 60% and 70%. So we have to, in the first step, we have to calculate prime cost. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಲೇಬರು, ಬೋತ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 50%ಗೆ 24,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1% 24,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1%ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 480. ಈ 480ಯನ್ನು 40%ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 40 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 60ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 60 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 70ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 70 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 480 ಇಂಟು 40, 480 ಇಂಟು 60, 480 ಇಂಟು 70 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೇಬರ್ ಫಾರ್ 50% that is 66,000. For then 1%ಗೆ it comes to 1,320. Multiply by the percentage of capacity,
we are getting the total cost value. So ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಲೇಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 45,000 we take fixed cost doesn't change up to 100%. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಬಜೆಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯದು ಇದು 70%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 70%. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ 45,000. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 50%ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ 50,000. ಸೊ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ does not change up to 50%. It will increase by 10% between 50% and 65%. ಸೊ 50% ವರೆಗೂ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 50% ಮತ್ತು 40%ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಬಿಟ್ವೀನ್ 50 ಆ್ಯಂಡ್ 65. ಹಾಗಾದರೆ 60%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 10%. 50,000 ಮೇಲೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 50%ವರೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 50,000, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು 5,000. ಸೊ 60%ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 55,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ increase by 5% above the 65% capacity. 65%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ 5% ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಂದು 10%, ಈಗ 5%, ಟೋಟಲಿ 15%. 50,000 ಮೇಲೆ 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 7,500. ಸೊ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 7,500 ದಟ್ ಈಸ್ 57,500. Now, repairs and maintenance cost, that is also semi-variable cost. 10% ಮತ್ತು 15% ಇನ್ಕ್ರೀಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 60%ಗೆ ಮತ್ತು 70%ಗೆ. 60%ಗೆ 10%, 70%ಗೆ 15%. ಸೊ 50%ಗೆ 40,000, 40ಗೂ ಕೂಡ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 40,000 ಮೇಲೆ 10%, 4,000. ಸೊ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 44,000 ಆಯಿತು. 40,000 ಮೇಲೆ 15% ಅಲ್ಲಿಗೆ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 46,000. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಅದರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ 50%ಗೆ 36,000 ಇದೆ. ಸೊ 36,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50, 1%ಗೆ 720. ಈ 720ಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 720 ಇಂಟು 50, 720 ಇಂಟು 40, 720 ಇಂಟು 60, 720 ಇಂಟು 70 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 50%ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,25,000, 40%ಗೆ 5,00,000, 60%ಗೆ 7,50,000, 70%ಗೆ 8,75,000. ಈಗ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ value. So this is statement of flexible budget.
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗಿವ್ ಯು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.